اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ بارش ہو رہی ہے اور اس ٹھنڈے موسم میں ہم چھت کے نیچے ہوم چرچ کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں کلام سنا رہا تھا بڑوں کے ادب پر۔ اعبار باب نمبر 19 اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا اور بڑے اور بوڑھوں کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اچھا جی، تو اب اس کی جو دوسری قسط ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا۔ اس چرچ کے اندر عبادت کرتے ہوئے 6واں سال لگ گیا ہے۔ کتنا؟ پنجابی کے اندر 6واں سال لگ گیا ہے، اور 6 سال یعنی کہ 5 سال گزر گئے، 6واں سال لگا ہے، اور 5 سال سے ہم خدا کے کلام کو کیا کرتے آ رہے ہیں؟ سنتے آ رہے ہیں۔ کیا کرتے آ رہے ہیں؟ سنتے آ رہے ہیں۔ اور بتھیرے جو بیٹے بیٹیاں ہیں کلام کو محض سننے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سننے والے، نہ کہ کلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن میں اپنی کلیسیا کی اس بات میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میری کلیسیا جو خداوند ہی کی ہے، کس کی ہے؟ خداوند ہی کی ہے، اور خداوند نے مجھے دی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کلیسیا کے اندر میں گواہی دے رہا تھا، لال پل بھائی شہزاد وہ بھی خدا کے خادم ہیں، تو وہ میری کلیسیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میری خدمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو میں ان کو بتا رہا تھا اپنی کلیسیا کے بارے میں کہ 6واں سال ہماری کلیسیا کو لگ گیا کلام سنتے ہوئے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تمجید ہو، خداوند کی ستائش ہو کہ میری کلیسیا کے اندر ٹھیک ہے بڑوں کا ادب آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہے جی؟ بڑوں کا ادب آ گیا، اور اب وہ جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، یا جو کلیسیا کے بزرگ ہیں، پاسٹروں کو کلیسیا کا بزرگ کہتے ہیں، اور میں کلیسیا کے اندر بدلاؤ دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کلیسیا کی اس بات میں تعریف کرتا ہوں، اور کلام کے مطابق ان کی زندگیاں جو ہیں اب جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اور جو علم ہو چکا ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جس کا نہیں ہے یہ خادم جو ہے، یہ آپ کا چرواہا، آپ کا استاد آپ کو کیا کرے گا؟ وہ چیزیں بتائے گا جس سے کہ آپ سمجھو خدا کی مرضی کیا ہے، اور اس سے آپ بڑوں کے ادب کو لو اور کیا کرو؟ خدا سے ڈرو۔ اور پھر صاحب لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں خداوند ہوں، حکم دے کر کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ مجھ سے ڈرو، میں خداوند ہوں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑوں کا ادب شروع ہو گیا اس کلیسیا کے اندر، اور اب یاد رہے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے۔ جب بھی چرچ کے اندر کلیسیا کا بزرگ آئے یا کوئی بڑا آئے، ٹھیک ہے، چرچ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بڑا ہے بوڑھا ہے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس طرح اس کا ادب کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ چونکہ یہ لکھا ہے کہ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، اچھا لکھا ہے اور بڑے بوڑھے کا کیا کرنا؟ ادب کرنا۔ اور میں پچھلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے جو آتے رہتے ہیں ہمارے بیچ میں، ٹھیک ہے، عادل بھائی کے رشتہ دار بھی ہیں، تایا جو بھی لگتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو نوجوان اپنی کرسی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا، ادھر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ نوجوان اپنی کرسی نہیں دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر بڑے اور بوڑھوں کا ادب نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ دیکھا
کہ بڑے بڑے کاٹن کے سوٹ پہننے والے شخص، امیر رئیس شخص کرسیوں پر بیٹھے بریانی کھا رہے ہیں، اور ایک بزرگ کرسی کے نیچے یعنی کہ زمین پر فرش پر بیٹھ کر قلین پر کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کہہ نہیں رہا کہ جناب والی اٹھیں اور اس کرسی پر آ کر کیا کریں، کھانا کھائیں۔ اچھا، پھر جب ہم بس میں ہوتے ہیں تو بس میں اکثر ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بوڑھا شخص آتا ہے تو کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ بس کی سیٹ چھوڑے اور بزرگ کو کیا کرے، بٹھا دے، بڑے کو بزرگ کو کیا کرے، بٹھا دے۔ اچھا، اب بٹھانا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا، سنیں ذرا۔ نوجوان زیادہ مار بھی کھا سکتا ہے، کیا مار بھی کھا سکتا ہے، زیادہ کام بھی کر سکتا ہے، زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن بوڑھا شخص زیادہ دیر مار نہیں کھا سکتا، زیادہ دیر کام نہیں کر سکتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ وہ اس کے آرام کا اور اس کے ادب کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آرام کا اور اس کے ادب کا کیا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ جب اس کا ادب کرنا ہے یا اس کو آرام دینا ہے، لیکن اس کے اندر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، بولو ہم کیا کر رہے ہیں سلوک؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج آپ ایسا کرو گے بڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا کرو گے، جس کے چٹے سر کے بال چٹے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرو گے، یا بڑے بوڑھوں کا ادب نہیں کرو گے، تو کل کو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ویسے ہی ہوگا نا، جیسا آپ نے کیا ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آپ جیسا کرو گے کل کو آپ کی زندگی میں بھی خدا ویسا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ورنہ آپ کا کوئی بھی ادب نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج سے کرنا کیا، بڑوں کا ادب احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے جب ان کو آتے دیکھو کیا کرو، سیٹ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرسی چھوڑ دو، بیڈ چھوڑ دو، ان کو آئیے یہاں پر، آئیے آرام کیجیے، آئیے لیٹیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اچھا، اس کے بعد اب سنو، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں کلیسیا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری کلیسیا بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے، پنجابی سے کہتے چنگی ہوتی جا رہی ہے۔ میں تہاڈی منہ تے تہاڈی کی کرنا پیا، تعریف کرنا پیا وا۔ ٹھیک ہے، میں نے پچھلے دنوں دیکھا، میں نے بتایا بھائی جی کو، بہنا جی کو بینت سبھا کے بارے میں، یہ بہت تھکی ہوئی تھی، غالباً اتوار کی رات تھی، ہم ہارمونیم لینے کے لیے آئے، صبح 5 6 7 بجے کے اٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، عادل بھائی، باجی، بہن صبا، بہن کرن، بھائی سلیم بھی، صبح مجھے پتہ لگا کہ 5 6 بجے اٹھ کے شروع ہو گئے سی۔ ٹھیک ہے، کام کرنا، اور ہوا کیا، رات کو ان کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، اور میں منہ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ چائے بناؤ۔ بہن تھکی ہوئی، اس نے چائے بنائی، چائے ہمیں پلائی، تو جب چائے بنا کر دے دی نا، تو پتہ کیا ہوا، بہن صبا ادھر کھڑی ہوئی تھی، یہ دروازے پر، کہنے لگی پادری صاحب، یہ ان کے الفاظ ہیں میری بیٹی کے، پادری صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر سو سکتی ہوں؟ تھکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس نے بتایا بھی مجھے، کہہ رہی کہ اب میرے بدن میں جان نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز اس نے ساتھ، ایک اور بات کی، اور وہ بات پتہ کیا کی، وہ بات یہ کی کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس بیٹھی رہوں گی، اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں جا کر سوؤں گی۔ میں لگتا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی گل کی، اتوں تو نہیں کتنے گزر گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ نہ بھی کہتی، ٹھیک ہے، تو کیا بگڑ جانا تھا ہمارا، یا اس کا کیا بگڑ جانا تھا، لیکن اس سے ظاہر ہو گیا کہ کلام اب اس کی زندگی کو بدل رہا ہے یا بدل چکا ہے، اس لیے اس کے اندر بڑوں کا ادب آ گیا، بڑوں کا احترام آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رہے، آج ہی بہن
किरण आई सामने, स्टेज पर आई, डाइस पर आई। इसने मुझे कहा पादरी साहब इजाज़त है मैं आगाज़ शुरू करूं, इबादत शुरू करूं। आ गया कलाम का अदब इनके अंदर आ गया। ठीक है, मेरी प्यारी बहन ने सुबह आते ही मुझे कहा भाई साहब सलाम। ठीक है, वरना ज़्यादातर आते ही मैं सबको सलाम करता हूँ, ये नहीं कि आप नहीं करते। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बदलाव देख रहा हूँ इस घर के अंदर। ठीक है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आप समझते जा रहे हैं, आप दना बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? आपके अंदर अकीलपन आ गया है, अकिल बनते जा रहे हैं, अक्लमंद होते जा रहे हैं, हिकमत वाले बनते जा रहे हैं, हिकमत आती जा रही है आपके अंदर। और बड़ा अच्छा है कि आने वाला जो है आपके अंदर इन चीज़ों को देखे। ठीक है, और फिर जनाबे अली पानी, जग, ऐसी चीज़ें, फिर खाना पिलाना, ये सारा कुछ ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, अच्छा एक बात का ख्याल रहे, जब आप ऐसा करते हो ना तो दुआ पता कि देंदा जे पादरी या कोई बुजुर्ग दुआ देता है, जब आप उसका अदब करते हो फिर उसके मुंह से दुआ निकलती कि बेटा खुदा तेनू वधावे, खुदा तेनू बरकत दे, ते ओ दुआ लगदी जे जाके जेड़ी दिलों उठे। किसी मांगने वाले को आप अदब के साथ जाओ, ठीक है, शीशे का गिलास लेकर उसको पानी पिलाओ, ठीक है, उसका अदब करो, उसको बिठाओ, खाना खिलाओ, ठीक है, तो वो दिल से क्या करता है? दुआ देता है। अभी कल रात की बात है, शादीपुरा में, आखिरी बात करके फिर वाइंड अप करने लगा। शादीपुरा में बेटा अमानत, उसका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई रियासत और अमानत का भाई आमिर है। ठीक है, हुआ क्या, वो मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे पता क्या, पहले तो मेरे लिए उसने दूध मंगवाया, कहते पादरी साहब आए ने, ठीक है, दूध मंगवाया, इलायची भाई साहब केड़ी चीज़ की तुहानू लोड़ है? मैं कहा मैं इलायची वाली चाह पीना। ठीक है, उसने और 50 रुपये निकाल के दिए। अच्छा, चाय बनवा ली, उसके बाद 4 पाई पे मेरे पास आ गया, मैं लेट गया था। ठीक है, चाय बनते तक लेटा तो कहता भाई साहब जरा लत्ता ते अगे करो, मारन वास्ते नहीं कि उन्होंने लत्ता मरवानियां, कटवान वास्ते। ठीक है, मैं कहा यार तू लत्त मेरी छड्ड, मेरा बाजू दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैं की करा, तेरे अपना ना तू दबा, तो मैं तेन दिल नालों की करा, दुआ दूँ। ठीक है, आपको याद होगा कि ईसाऊ को इजहाक ने, उसके बाप ने, जब वो बूढ़ा हो गया था, ज़ईफ हो गया था, आंखें धुंधलाने लगी, उसने कहा मेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं, तो जाकर जंगल में से शिकार मार कर ला, जा जल्दी, और गोश्त तू पता क्या कर, पका कर, शिकार मार कर गोश्त पका कर मेरे पास ले आ, चूँकि मैं ठीक है वो लजीज खाना खा के दिल से तुझे दुआ दूँ, तो फिर रुखसतो माँ। ठीक है, हुआ क्या, अब जरा देखना, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, ईसाऊ ने वहाँ पर देर लगा दी। बाज़ोकात हम काम करते हैं लेकिन हम उस काम के अंदर ढीले होते हैं, देर कर देते हैं, ते साड़ी बरकत कोई होर ले जाता है। ठीक है, उसकी माँ चालाक थी, उसने सुन लिया, उसने जल्दी से अपने बेटे यकूब को कहा, चूँकि वो छोटे को ज़्यादा प्यार करती थी, ने कहा जल्दी ना जा, तेरा प्यो यीशु नू बरकत ना दे दे, वो शिकार मारन गया है, तू रेवड़ च जा, वहाँ से एक बछड़ा लेकर आ जल्दी से। ठीक है, और उसको काट कर पका कर मैं तुझे लजीज खाना दूँ, और अपने बाप के सामने हाजिर हो जाना, उससे पहले चले जाना। क्या करना? उससे पहले चले जाना और उससे जाकर दुआ ले ले। क्या कर? दुआ ले ले। ऐसा ही हुआ, ईसाऊ लेट हो गया। ठीक है, तो जनाबे वाली यकूब जो है वो चला गया। तो आज हम चर्च में जाकर क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम अपनी मर्जी से चर्च जाते, लेट आते हैं। क्या लेट आते हैं? असी कहने जो पादरी दे कलाम दा एंड होने वाला है ना, उदों मैं जाना है। ठीक है, उदों जाना है, ते उदों तक दुआ जिहड़ी है ना कोई होर लै गया हुंदा।
ठीक है, फिर साढ़े मुँह च की वो पादरी साहब भी बड़ा लेट आता है कि भाई अपनी अपनी बरकत लैनी, पादरी ने अपनी लैनी, जे मैं जल्दी आवांगा मैं अपनी बरकत लाऊंगा, आप जल्दी आएंगे आप अपनी बरकत लेंगे। ठीक है, आप खुदा का अदब नहीं कर रहे। खुदा पहले आकर बैठा हुआ है, ठीक है, हम खुदा से बड़े हो गए हैं, ठीक है जी, हम खुदा से बड़े हो गए, ठीक है जी। और कैसी बात है कि खुदा आने वाले को जो पहले आया उसको देखता है, उन्होंने कहता आप पुत्र मैं तेन दुआ देवा, ठीक है। तो जरा बादो आ रहा होता है ना, ईसू ईसाऊ की तरह लेट आ रहा होता है, तो वो अपनी बरकत दुआ देता। और मैं एक और बात बताऊं, जो बरकत इसहाक ने अपने छोटे बेटे को दे दी ना, वो फिर वड्डे नूं नहीं मिली, उन्होंने दुआ दी जरूर, क्योंकि रोना शुरू हो गया, कहता मनु भी बरकत दे, मनु भी बरकत दे, रो रो कर कह रहा है, कहता मैंने तेरी बरकत ना छोटे को दे दी है, लेकिन जो बरकत मैंने उसको दे दी है वो अब तुझे दे नहीं सकता, क्योंकि उसको दी लेकिन वो वाली बरकत नहीं दी जेड़ी छोटे नूं मिल गई, ठीक है। तो इसलिए अपने बाप का अदब करो, ठीक है। बाप आया है तो उससे पहले आकर बैठो। लो जी हमारे बुजुर्ग भी आ गए हैं, ठीक है। तो याद रहे कि हमें अपने बूढ़े का क्या करना है, ठीक है, बड़े का जिसके बाल सफ़ेद हो गए उसका क्या करना है, अदब करना है। तो इत्थे की करते पे ने बच्चे, बच्चे सीधे हो जाते हैं अपने प्यो अगे या वड्डियां दे अगे, क्या सीधे हो जाते हैं। अभी नाम नहीं मैं लूँगा, ठीक है। अभी पिछले दिनों मंगल का मेरे ख्याल शाम थी, तो हम कलाम को जानते भी हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। एक जगह सुलह होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि वो नफरत में भी बदल रही थी। तो जदों असी अपने वड्डे छोटिਆਂ ਨੂੰ, छोटे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, तो तू की है और तेनू तो मैं 10 मजा देवांगा, ठीक है। तो जब ऐसे अल्फाज हम निकालते हैं तो बरकत की जगह लानत ले लेने, ठीक है। और कैसी बात है कि फैसला आपके हक में नहीं, फैसला उसके हक में होता है जो बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का क्या करता है, अदब करता है, एहतराम करता है, ठीक है। जीत उसकी होती है, फतेह उसकी होती है जो क्या करता है, अदब को अपनी जिंदगी में रखता है। अच्छा, असी पता किदा अदब करने हैं, आखिरी बात जी, असी अदब पता किदा करने हैं, असी अदब ओदा करने आ जिदे थले लैंड क्रूजर है, जिदे को पता वे ए जेड़ा मेरा चाचा बाबा ताया है ना, ए पैसियां वाला है, ते जेड़ा कोई ओंज आया होवे ना, और जिन्हें बेचारे ने मंग के कपड़े पाए ने, जिदे को रोटी खवान नूं नहीं गई, उन्हें कहा फारक कर नूं की चाचा है, भुखा नंगा चाचा की क्या है की ताया, भुखा नंगा ताया। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के ना सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ अमीर ताया चाचा ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ पैर भी कुटने हाथ भी कुटने, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, उसके लिए जल्दी से बोतल मंगा लेते हैं, तो ਜਿਹੜਾ पहले बेचारा है, ठीक है, चाचा ताया, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ नहीं। तो क्या खुदा देख नहीं रहा, हाँ, खुदा देख नहीं रहा कि आप तरफदारी कर रहे हो, आप गरीब को नीचे बैठा रहे हो, गरीब को आप गर्म पानी पिला रहे हो, लेकिन अमीर आया उसको ऊपर बैठा रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, डायरेक्ट जल्दी से, और जा पुत्र जल्दी ना, जा जा जल्दी ना, ताया है, जा बाहरों आए ताया, जा बोतल लेके आ, ठीक है। उस पर क्या बीतेगी, उसके सामने आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, याद रहे कि जब आप ऐसा करते हो ना, तो खुदा देख रहा होता है आपको, ठीक है, क्या खुदा आपको देख रहा होता है। और जब खुदा आपको देख रहा होता है तो खुदा उस घर को बरकत नहीं लानत दे देता है, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबी की मानंद बनाया। किसकी? अच्छा, तो असी कहने हैं कि खुदा इंसान के अंदर ही है, ठीक है। और जब इंसान के अंदर है तो फिर फर्क काहे का, ओदियां भी अखा ने
ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਂਠ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਂਠ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ है। ठीक है, फर्क सिर्फ अमीरी गरीबी का है। तो खुदा ने कभी ये नहीं कहा, सुन लो जरा, खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि जेड़ा अमीर होए, ठीक है, ओदे वाल चिट्टे होण या ना होण, तू ओदा अदब करना है, ठीक, ओदे अगे उठ खलोना है। जेड़ा वड्डा बंदा वे, ठीक है, जो अमीर रईस है उसके आगे उठ खड़ा होना है, जो बुरा है उसके आगे, यानी कि जो अमीर है। खुदा ने ये तो कहा ही नहीं। तो जे खुदा इस तरह करेगा तो फिर खुदा ने क्यों माने? कौन खुदा को मानेगा? वो तो फिर इंसान बन गया ना। इंसान के अंदर ये चीजें हैं, इंसान के अंदर क्या, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिखाने की गरज से कह रहा हूं कि आप बल्कि ना जो गरीब हैं आप उनका ज़्यादा अदब करो, उनके बच्चे गरीब हैं उनका ज़्यादा अदब करो, ठीक है। खुदा ने कहा कि मैं खुदाबंद हूँ, क्या जी, मैं खुदाबंद हूँ, ठीक है। मैं अब ये अगली नेक्स्ट किस्त में आपको सुनाऊंगा बाद में कि मैं खुदाबंद हूँ, और नीचे लिखा है कि अपने खुदा से डरना, मैं खुदाबंद हूँ। ये दो बातें आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए याद रहे, अगर आप अपने बाप को बाप नहीं ना समझोगे, शॉर्ट में ज़रा बताने लगा हूँ, तो इसका मतलब है आप कभी भी अदब नहीं करोगे, आप कभी भी उठ खड़े नहीं होगे। अगर बाप को बाप ही नहीं समझना, माँ को माँ नहीं समझना, ताए को ताया नहीं समझना, चाचे को चाचा नहीं समझना, तो फिर तो आप अदब कर ही नहीं सकते। क्या ख्याल है? तो जे समझोगे तो फिर है ना, ठीक है। समझो कि ये मेरा कौन है सामने, बाप खड़ा हुआ, ठीक है, ये मेरी माँ खड़ी है, ठीक है। तो इसलिए या फिर कोई बड़ा खड़ा हुआ है, बड़ी उम्र का और बुज़ुर्ग खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद जब तक आपकी ज़िंदगी में डर नहीं है ना किसी के लिए, आप उसका अदब कभी नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, उसका एहतराम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डरना चाहिए हमें, किससे? खुदा से भी और बड़ी उम्र वालों से भी। खुदा के कलाम के वसीला खुदा हम सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।